Yeah, x square ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a quadratic equation. This quadratic equation is having minimum value or maximum value. Is it possessing minimum value or maximum value? Every equation which will possessing either minimum value or maximum value. In examination, what they will ask is, they will give the question to you, ax square plus bx plus c. They will ask, find the minimum value or maximum value. They will ask any one value. Okay. So, but the equation is it is possessing minimum value or it is possessing maximum value? You need to understand. How means, let us take an equation ax square plus bx plus c is equal to 0. If a is less than 0, if a is less than 1, you can say less than 1, simply you can say less than 1 or less than 0, you can say less than 1 or less than 0, it's better I think so from your side. Less than 0, it means negative, it having a maximum value. If a is greater than 0, it possessing a minimum value. Clear? Just take given equation. The given equation, take x square quotient. If x square quotient a is less than 0, it having maximum value. If the quotient a is greater than 0, it possessing a minimum value. Clear? So Yes, sir. what is the formula to find out a minimum value, maximum value? Maximum value or minimum value? The how to find is, the formula is 4ac minus b square by 4a. Formula is 4ac minus b square by 4a. Please copy the formula. What is the question? Given equation, by seeing the x square quotient, you can decide is it maximum value or minimum value. Okay, but what is the value amount is, you need to find out. You have to take the formula p of 4ac minus b square by 4a. Minimum value కన్నా maximum కా same formula. అది minimum maximum అనేది దీన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది. Clear? Yes, sir. Right. Now go to that same exercise. Go to ninth question. Ninth question. I'll come back later. 5, 6, 7, 8. There was one more concept. 5, 6, 7, 8. I'll come back to after the ninth question. Now Yes. go to ninth question. What is the first question? First problem. X square minus x plus 7. Okay, just the first question I'm trying to explain. This question you need to equate it to with ax square bx plus c. A is equal to 1, b is equal to minus 1, c is equal to 7. Nothing is there, it is 1. A is equal to 1, b is equal to minus, c is equal to 7. Clear? No? Yes, sir. After this, a condition you need to check it out. A is less than 0 or greater than 0? A is 1, right? 1 is greater than 0. Clear? If A is greater than 0, Yes, what sir. is the value? It's minimum value, maximum value? Minimum. Minimum value. So what is the minimum value formula? 4ac minus b square by 4a. Just use substitute 4 into A value anta 1 and C value anta 7. B square ante by 4 into 1. 4 7 is 28. 1 by 4. So 27 by 4. Clear? Yes, sir. This is the way you can do that. Next, try for second question by your own. Yes. Tell me the answer. Do it your own. Make it fast and tell me the answer.
Sir, 4, sir. 4. Yes, good. Next, third and fourth. Do your homework by your own. Okay. Yes. Very simple. Okay. Next, I'm switch on to that next new concept related to 5th question to 8th question. There was a new Yes. important, and this also what I'm going to say. The concept is second unit, second bit also. Same concept. What I'm going to apply, that I should apply. Okay. So listen very Yes. carefully. Very very important. Example: we have a equation ax square plus bx plus c. This is a quadratic equation. Okay. Yes, If sir. this equation is having a roots alpha comma beta, is having a roots x is equal to alpha, x is equal to beta. Am I clear? X1, x2. Clear? Yes, sir. So if this equation is greater than 0, if this equation is greater than 0 and the value of a also greater than 0, what I'm telling, the equation is greater than 0, the coefficient of x square also greater than 0, the values should be like how should be there means the alpha, the beta, which are lies, the value of x is lies between x and alpha and beta. Am I clear? Yes, sir. ఈక్వేషన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉండి వాల్యూ ఏ కూడా గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటే రూట్స్ అనేవి ఎక్స్ వాల్యూ సాటిస్ఫై అని ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్యలో ఉంటాయి. ఓకేనా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తా కావాలనుకుంటే. ఓకేనా? ఫర్ దిస్ ఐ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. ఎగ్జాంపుల్ 2x square plus 3x plus 5 is there. This is a question. Okay? Here the value also 2 also how should be there? Greater than 0. Okay? Am I clear? Yes, sir. ఒకవేళ దీని రూట్స్ కానీ 2, 3 ఉన్నాయి అనుకో దీని రూట్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2, 3 దీస్ ఆర్ రూట్స్. ఎక్స్ వాల్యూ అనేది 2కి 3కి మధ్యలో ఉంటుంది అని మీనింగ్ అనమాట. అంటే 2కి 3కి మధ్యలో ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా ఈక్వేషన్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 వస్తుంది, పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అర్థమైందా? Yes. అర్థమైందా? కెన్ ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్? అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్ వాల్యూ మనం కనిపెట్టాలా సార్? కనిపెట్టడం కాదు, ఇది రూల్ అనమాట. ఒకవేళ ఈక్వేషన్ కానీ ఈక్వేషన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉండి ఆ కోషెంట్ కూడా గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటే ఓకే. మన వాల్యూస్ అనేవి రూట్స్ అనేవి ఇట్లా ఉంటాయి. దీనికంటే ఎక్కువ దీనికంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఇది కండిషన్. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఇది కండిషన్. ఎస్. ఇంకొకలాగా చెప్తా. ఇప్పుడు దీనికి రూట్స్ 2, 10 ఉందనుకో ఎగ్జాంపుల్. ఊరికే రాసా అట్లా. ఓకేనా? ఎస్. అంటే 2 నుంచి వెళ్ళి 2 కాకుండా 2 కంటే ఎక్కువ అంటే ఏంది? 2 కంటే ఎక్కువ అంటే 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 వద్దు. ఈ వాల్యూస్ ఏది పెట్టినా ఈ ఈక్వేషన్లో ఎట్లా ఉంటుంది? ఇది ఆన్సర్ 0 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎస్ సార్. లాజిక్ అర్థమైందా? ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఎస్ సార్. ఎస్. ఇది కండిషన్. అంటే రెండు సైన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇది కండిషన్. ఓకేనా? ఎస్. ఈక్వేషన్ గ్రేటర్ దెన్ 0, వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0. నెక్స్ట్ ఇంకో కండిషన్ కూడా సేమ్. ఈక్వేషన్ ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ లెస్ దెన్ 0, ఏ ఆల్సో లెస్ దెన్ 0. సేమ్ స్టోరీ. ఓకే? ఎస్. Equation is less than 0, this also less than 0. The concept is this one. Clear? The second one. Copy the concept. Am I clear? Yes sir. Equation is greater than 0, concept is greater than. రెండు సేమ్ ఉంటే వాల్యూస్ అని రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంది ఈక్వేషన్ లెస్ దెన్ 0, వాల్యూ లెస్ దెన్ 0. మన వాల్యూస్ ఎట్లా ఉంటే రెండింటికి మధ్యలో ఉంటాయి. క్లియరా? Yes sir. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకో పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది. ఏంటిది? ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటిది? ఈక్వేషన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉండే వాల్యూ లెస్ దెన్ 0 ఉన్నా, లేకుంటే
ఈ ఈక్వేషన్ లెస్ దాన్ 0 ఉండి వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉన్న రెండు ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, Yes, sir. అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాల్యూ అనేది ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆల్ఫా అండ్ ఆల్ఫా కంటే తక్కువ ఉంటుంది, బీటా కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? Yes. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా, సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్. 2x square plus 3x plus 5 is less than 0, 2 greater than 0 ఉందనుకో, దీని రూట్స్ ఏం చెప్పినా 2, 10 అని చెప్పిన, అంటే 2 కంటే లెస్ దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, 10 కంటే మోర్ దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? Yes, sir. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎట్లుంటుంది, నెగిటివ్ వాల్యూస్కి నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అర్థమైందా? Yes, sir. ఈక్వేషన్ నెగిటివ్ ఉండి వాల్యూ పాజిటివ్ రెండు ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు కండిషన్ ఏంటంటే ద వాల్యూస్ స్మాలర్ షుడ్ బి లెస్ దెన్, బిగ్గర్ షుడ్ బి మోర్ దెన్. 2 కంటే తక్కువ, 10 కంటే ఎక్కువ. ఒకవేళ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి అనుకో, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, 2 కంటే ఎక్కువ, 10 కంటే తక్కువ, ఇన్ బిట్వీన్ అనమాట. ప్రీవియస్ కేస్ లైస్ బిట్వీన్. ఓకేనా? ఎక్స్ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇట్ షుడ్ నాట్ లైస్ బిట్వీన్, ఇట్స్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్. క్లియరా? బిఫోర్ Yes, sir. ఆర్ ఆఫ్టర్. క్లియర్ రైట్? కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి అంటే హియర్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్, ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్. క్లియర్ రైట్? Yes, sir. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? క్లియరా? Clear. నెక్స్ట్ go to the question. Question number 5. Yeah, question number 5. Read the question number 5. First question, second question. X square minus 5x plus 4. Read the statement. Discuss the signs of the following quadratic expressions when x is real. X square minus 5x plus c. Oh, sorry, plus 4. Second question is x square minus x plus 3. Okay. ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 5x ప్లస్ 4. ఓకే, ఈక్వేషన్ వాళ్ళు ఏమంటుండే ఇక్కడ, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ కనుక్కోవాలండి. రియల్ రూట్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయాలి. దీని రూట్స్ కనుక్కుంటే ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 4 అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 4. రియల్ రూట్స్ ఉన్నాయి. రియల్ రూట్స్ ఉంటే నువ్వు కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ 5x ప్లస్ 4, కోషంట్ ఏ ఎంత, 1 ఇది గ్రేటర్ దెన్ 0, ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఒకవేళ ఈక్వేషన్ కూడా గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉందనుకో, ఎగ్జాంపుల్ ఇది కేస్ 1. ఓకేనా? ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆల్రెడీ ఫిక్స్. ఇఫ్ వాల్యూ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, ఇఫ్ ఈక్వేషన్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, రెండు సేమ్ ఉంటే ఎట్లుంటుంది ఆన్సర్, రెండు సేమ్ ఉంటాయి. Yes, sir. Alpha is greater than x is greater than beta. ఎక్స్ అనేది 1 కంటే తక్కువ అండ్ 4 కంటే ఎక్కువ. ఇది కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ఈజ్ లెస్ దెన్ 0, ఏ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఇట్లా ఉందనుకో, కండిషన్ ఏంటిది, ఓకేనా? X is greater. Yes, sir. Right, this is the case. You can copy answer. పాజిటివ్ ఉండాలంటే అది, నెగిటివ్ ఉండాలంటే ఇది. Yes, sir. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆన్సర్స్ కూడా క్లియర్ గా ఉండవు. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద బోత్ కేసెస్. జనరల్ గా వాడు పాజిటివ్ అంటాడు, కొంతమంది నెగిటివ్ అంటారు. నేను ఐ రోట్ బోత్ కేసెస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3. రూట్స్ కనుక్కోండి. ఇక్కడ రూట్స్ కనుక్కుందామని ట్రై చేసిన రావు దీనికి రూట్స్. డెల్ లెస్ దెన్ 0 వస్తుంది. Yes, sir.
డెల్ ఈజ్ నెగిటివ్ వస్తుంది, డెల్ నెగిటివ్ వస్తుంది. డెల్ No. నెగిటివ్ వస్తుందంటే a is greater than 0. If del is greater than a is greater than 0, del is greater than 0, the equation having a positive values for all x values. The equation having రాసుకోండి. Yes. Having is positive values for all real x. The equation having a positive values for all values of real x. అంటే x వాల్యూ ఏది పెట్టినా ఈ ఈక్వేషన్ పాజిటివ్ ఉంటుంది మీనింగ్. ఎప్పుడు డెల్ లెస్ దాన్ వచ్చినప్పుడు. Yes. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఎలా? సిక్స్త్ క్వశ్చన్. For what values of x the following expressions are positive? First question, x square minus 5x plus c. ఫస్ట్ ఏది ఇచ్చినా నువ్వు ఫస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. x minus 2 into x minus 3, x equal to 2, x equal to 3. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది? x కోఎఫిషియంట్ 1 గ్రేటర్ దాన్ 0, ఈక్వేషన్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అదే x కోఎఫిషియంట్ వాడికి ఏం కావాలి? అయితే నెగిటివ్ కావాలంట. వాడే చెప్తున్నావు వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ పాజిటివ్ అని పెట్టు. ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ పాజిటివ్. ఓకే, Yes sir. సో పాజిటివ్ పెట్టు. ఇది పాజిటివ్ ఉంది, ఇది కూడా పాజిటివ్ ఉంది. రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు వాల్యూస్ ఎట్లా ఉండాలి? ఓకేనా? Yes. ఇట్లా ఉండాలంటే ఇది ఇట్లా ఉంది, దాని తగ్గట్టు ఎట్లా వస్తుంది? ఇట్లా వస్తాయి. ఓకే, క్లియర్? Yes. నెక్స్ట్ అట్లా సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ చేస్తారా? మీ వన్గా చేయగలుగుతారా? Yes sir. ఈ సిక్స్త్ బిట్ మొత్తం పాజిటివ్, సెకండ్ బిట్ మొత్తం నెగటివ్. Yes sir. చేస్తావా? Yes sir. అర్థమైంది కదా? నెగిటివ్ ఇది డెల్టా ప్రతిదానికి negative ఉండాలి. ప్రతిదానికి నెగటివ్, డెల్టా నెగిటివ్ అని కాదు, ఎక్స్ప్రెషన్ నెగిటివ్ కండిషన్. ఓకే, అది సాల్వ్ చేసి అప్పుడే ఫస్ట్ ఇది కనుక్కోవాలి. రూట్స్ కనుక Yes, రియల్ sir. నెంబర్స్ వస్తే అప్పుడు ఆలోచించాలి ఈ రెండింటి గురించి. రూట్స్ కనుక నెగటివ్ వచ్చి డెల్ నెగటివ్ ఉంది అనుకో, డైరెక్ట్ కెన్ రైట్ యాజ్ లైక్ ఇఫ్ డెల్ ఈస్ Yes. నెగటివ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ పాజిటివ్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ ఇచ్చిన Yes. క్వశ్చన్ కి రూట్స్ కనుక్కోవాలి. రూట్స్ కనుక్కున్న తర్వాత వాడు పాజిటివ్ అంటున్నా, నెగిటివ్ అంటున్నావు. పాజిటివ్ అంటే ఇది పాజిటివ్ పెట్టు, దీనికి ఇది ఎట్లా ఉంది, ఈ రెండు చెక్ చేయి. ఈ రెండు సేమ్ ఉంది అనుకో ఇట్లుంటుంది, రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనుకో ప్రాసెస్ వేరు కదా, ఇట్లుంటుంది. Yes sir. సింపుల్. ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని క్వశ్చన్ బట్టి ఉంటుంది. ఇక్కడ దాన్ని బట్టి ఇక్కడ చెక్ చేసుకో, ఈ రెండింటిని బట్టి ఆన్సర్ డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? Yes. లాజిక్ Eighth క్లియర్? one? Yes, sir. ఎయిత్ వన్ వెళ్తున్నాం. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎయిత్ వన్. Find the changes in the sign of the following expressions and find their extreme values. First question, x square minus 5x plus c. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ అంటే ఏమి అంటే మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ అంటారు. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ మీన్స్ మినిమం వాల్యూ ఆర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. ఓకే, ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ అంటే మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం. మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నా కదా. Yes sir. 4ac minus b square by 4a. నెక్స్ట్ వాడు ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగిండు, దాంట్లో ఏం అడిగిండు? సైన్ చేంజెస్ అడిగిండు. సైన్ చేంజెస్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అని ఫస్ట్ ఇక్కడ రాయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6, దీనికి రూట్స్ ఏమొస్తాయి? 2 3. ఇక్కడ ఏముంటుంది? మీకు రెండు కండిషన్లు రాయొచ్చు. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6. ఒకవేళ ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉందనుకో, ఆల్రెడీ ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 1 కాబట్టి. ఒకవేళ ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటే ఇది కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉందనుకో, రూట్స్ ఎట్లుంటాయి? లెస్ దాన్ 2, గ్రేటర్ దాన్ 3. ఓకేనా? Yes. సెకండ్ కేసు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ మీరు లెస్ దాన్ 0 పెట్టాలనుకో, రూట్స్ ఎట్లుంటాయి? ఓకేనా? Yes. ఇది ఆన్సర్. మీకు ఇట్లా కావాలా,
ఇట్లా కావాలా, ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, ఇట్ ఈస్ నెగటివ్, దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, దట్ ఈస్ వాట్ సైన్ చేంజెస్. ఓకే. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. ఇట్లా ఫస్ట్ ఎట్లా సెకండ్ కూడా అట్లే. సెకండ్ చెప్పరా నేను, ఫస్ట్ కాపీ చేసుకోండి, ఐ విల్ మూవ్ టు ద సెకండ్ వన్. సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సైన్ చేంజ్ చేయాలా సార్? ఫస్ట్ ఇది రాయండి స్టోరీ. సైన్ చేంజ్ చేసి అయిపోయింది సార్. అంటే ఇక్కడ ఏంది, ఇలా ఉంటే ఇది కండిషన్, ఇలా ఉంటే ఇలా కండిషన్, సైన్ ఇట్లా ఉండాలనుకో ఇట్లా ఉండాలి, సైన్ ఇలా ఉండాలనుకో ఇలా ఉండాలి, మనం చెప్తున్నాం. ఓకే. దీని తర్వాత మళ్ళీ మినిమం మాక్సిమం వాల్యూ చేయాలా సార్? అడగాలి, క్వశ్చన్ ఏం అడిగిండు, ఫైండ్ ద సైన్ చేంజెస్ ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఫైండ్ దర్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్. అది సపరేట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ అంటే ఓకే. క్లియర్గా అర్థమైందిగా? ఎస్ సార్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 15 ప్లస్ 4x మైనస్ 3x స్క్వేర్, ఇది క్వశ్చన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంది, ఫస్ట్ దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 3 minus x 5 plus 3x. If you do, you'll get it out, this only. X equal to 3, x equal to minus 5 by 3. Okay? Yes sir. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి మీరు కనుక్కోండి, నో ప్రాబ్లం. ఈక్వేషన్ ఏ ఎట్లుంది, లెస్ దెన్ 0 బికాస్ -3. Yes sir. ఈక్వేషన్ లెస్ దెన్ 0 ఉంది, ఇది ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంది అనుకో, రెండు ఎట్లా ఉన్నట్టు, డిఫరెంట్ ఉన్నట్టు. Yes sir. డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లుంటుంది ఆన్సరు, రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది లెస్ దెన్ 0 ఉంది అనుకో, ఇది లెస్ దెన్ 0, ఇది రెండు సేమ్ ఉన్నాయి అనుకో, అప్పుడు ఆన్సర్ ఎట్లుంటుంది, లెస్ దెన్, మోర్ దెన్. క్లియరా? Yes sir. దిస్ ఇస్ ద వే యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ అడిగండి. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ తెలుసు కదా ఎట్లా చేయాలో? Yes sir. సేమ్ 4ac minus b square by 4a. ఇక్కడ a ఈక్వల్ టు ఎంత, -3. Yes sir. b ఈక్వల్ టు +4, c ఈక్వల్ టు 15. క్లియరా? Yes sir. ఇక్కడ వరకు చేయండి, ఓకేనా? Yes. దీని తర్వాత సెకండ్ బిట్లో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి డైరెక్ట్గా వస్తాయి, రేపు ఎగ్జామ్లో వచ్చే బిట్స్ ఇవి అనమాట, లాంగ్ ఆన్సర్, షార్ట్ ఆన్సర్స్లో. సెకండ్ బిట్లో ఫస్ట్, సెకండ్ బిట్లో ఫస్ట్ బిట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి. 4. అందులో ఏదైనా రావచ్చు, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. ఈ సెకండ్ బిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, ఇవే ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్, ఓకేనా? దీని మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఇందాక నేర్చుకునేంత 2 marks క్వశ్చన్స్ అవి, ఇందాక నేర్చుకున్నాను ఇప్పటిదాకా మనం వర్కౌట్ చేసిన 2 marks క్వశ్చన్స్. ఇంతకుముందు ఒకసారి ముందర మనం సాల్వ్ ద ఈక్వేషన్ పెట్టుకున్నాం కదా, 2x⁴ పెద్ద పెద్ద సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ నీకు ముందే చెప్పినాడు. అక్కడ ఏం రావచ్చు, క్వశ్చన్ మిస్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పే రేపు డిస్కస్ చేసి దాని నుంచి రావచ్చు, లాంగ్ ఆన్సర్స్, షార్ట్ ఆన్సర్స్, ఓకేనా? ఇది మనకి మనం వర్క్ చేయాల్సిన